Namaste students. Today we are going to start our next unit, that is software development life cycle models and automated testing. Okay, in this unit we are going to learn the different models, processing models that are used for SDLC life cycle. Then the concept of automated testing tool, and also the process tools that are which are the tools we are practically used in development site. Okay, so let's do that processing model. Before we go through the different model, we are going to start first what is processing model and how we can solve that problems with processing models, or we can go through the SDLC life cycle with this processing model. Okay, so let's do that. First one, that is what is software development model. Okay, engineers will have to prepare the before we go to the processing, they have to prepare plan. Okay, and then they have to choose which model is useful for their development. For that is called the processing problem solving processing model. Okay, that is in this slide, a software engineer must prepare development plan that covers the process methods and tools to solve the problem. Okay, this plan is referred as process model of a software engineering paradigm. Okay, this one is the definition for software engineering paradigm or process model. What is process model? That means engineers જ્યારે ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરે એ પહેલાં એને પ્લાન કરવાનો છે, અને એ પ્લાન જે છે એ પ્લાન એ પ્રોસેસ મોડેલમાં, એટલે એવું મોડેલ એને ચૂઝ કરવાનું કે જે મોડેલમાં એનો જે પ્લાન છે એ ઓલમોસ્ટ બધા જ સ્પેસિફિકેશન્સ કવર થઈ જતા હોય. તો that will be used for that, and which tools they have to use, that and how they can solve their problems, and which model can solve their problems. That is a processing model. Okay, so that is software engineering paradigm. Through that, engineers can choose a right process or right software for their development, or right model for their development. A process model is chosen based on the nature of the project or applications, tools and method to be used, and the controls and deliverables. પ્રોસેસ મોડેલ જે છે એ કઈ રીતે ચૂઝ કરવાનું, તો કે તમારા પ્રોજેક્ટનું ટાઈપ કેવું છે, કોના બેઝ ઉપર પ્રોજેક્ટ છે, કઈ ટાઈપની એપ્લિકેશન્સ તમારે યુઝ કરવી છે, કઈ ટાઈપના ટૂલ્સ યુઝ કરવાના છે, અને કેવી મેથડ્સ યુઝ કરવાની છે, કેવા ફંક્શનાલિટી છે, કેવા સ્પેસિફિકેશન્સ છે એના, અને કેવા કંટ્રોલ્સ છે એના બેઝડ ઉપર મોડેલ છે એ ચૂઝ કરવાનું છે. ઓકે, ડિલિવરેબલ્સ, દેટ મીન્સ આઉટકમ્સ, આઉટપુટ્સ કેટલા છે એ જોવાનું છે. સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કેન બી સ્પેસિફાઈડ એઝ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપ. એક આખું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપ છે. હવે એ આખી બધા ક્વેશ્ચન્સના તમારા આન્સર્સ છે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, એના માટે એક આખું લૂપ છે. સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ પ્રોસેસ સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમનું લૂપ છે, કે જે લૂપમાં તમે તમારા ક્વેશ્ચન્સ મૂકતા જાઓ એમ એમ તમને ફાઇન્ડ થતું જાય કે કયું મેથડ, કયું મોડેલ ઇઝ બેસ્ટ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ. Okay, so that is which are problem solving loop. There are 4 stages in problem solving loop. દરેક સ્ટેજ ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા જશો કે કયું મોડેલ ઇઝ બેસ્ટ, આ મોડેલનું આઉટકમ શું છે, એના ડિલિવરેબલ શું છે, મેથડ શું છે, એપ્લિકેશન શું છે, આ બધાના આન્સર્સ તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ પ્રોસેસ લૂપ ફોલો કરો એટલે આઈડિયા આવી જશે. તે 4 loops, that is 4 stages of process is status quo, problem definition, technical development, and solution integrations. These 4 stages, after these 4 stages we can identify which model, process model is best for our project. Okay, so now let's understand what these stages are. The first one, that is this one is the whole scenario for the process models, loop model. Okay, first stage, that is status quo, that is we can say that A stage. Then next stage B stage, that is problem definition, and then C stage
technical development, and D stage solution integration. Up till now, whenever you give not solve your answer, up till now you have to continuous process for this stages. ઓકે, જ્યાં સુધી તમને તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર કે તમને રાઇટ ડેફિનેશન રાઇટ મોડેલ ચૂઝ ન થાય, બધા પ્રોબ્લેમ્સનો રાઇટ આન્સર સોલ્વ ન થાય, ત્યાં સુધી તમે આ પ્રોસેસ મોડેલ લૂપ છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે એ ફરશે. કન્ટિન્યુઅસ લૂપમાં તમે એક પછી એક સ્ટેજીસ ફોલો કરતા જ રહેશો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરતા જ રહેશો, અને જ્યાં સુધી એ લૂપનો આન્સર ન મળે ત્યાં સુધી તમે કન્ટિન્યુઅસ લૂપમાં જ રહેશો. જેવો તમને આન્સર મળશે દેન યુ કેન બ્રેક ધેટ લૂપ એન્ડ યુ કેન ગેટ યોર આન્સર. Okay, so that is the process solving loop. Now let's understood what these stages, how it stages works. Okay, that means first one, status quo. Status quo is the current state of this problem. કયો પ્રોબ્લેમ છે, હવે તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, પહેલું જ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે કયો હાર્ડવેર કે કયો સોફ્ટવેર યુઝ કરવો. ઓકે, તો એ પહેલું સ્ટેટસ ત્યાં મૂકી દેવો. પછી એ પ્રોબ્લેમની ડેફિનેશન સ્ટેજમાં જવાનું કે ઇટ આઈડેન્ટિફાય ધ સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ ટુ બી સોલ્વડ. સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ કયું છે, તો હવે તમારે ત્યાં તમારો પ્રોબ્લેમ હતો કે કયો હાર્ડવેર ને કયો સોફ્ટવેર યુઝ કરવો, તો તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાનું છે કે તમારી પાસે કયા કયા હાર્ડવેર ને સોફ્ટવેર છે. that you can identify this problem definition, this stage, and you can identify the definition of that હાર્ડવેર કયા અને સોફ્ટવેર કયા. હાર્ડવેર જે છે એ વિન્ડોઝ છે, તમારી પાસે વિન્ડોઝની ઓએસ છે. સોફ્ટવેરમાં બાકી બેઝિક હાર્ડવેર્સ તો હોવાના જ છે. બેઝિક હાર્ડવેરનો પાર્ટ કયો લેવો હોય છે, તો કે વિન્ડોઝ OS 10 છે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ 10 છે, અથવા તો તમે કોઈ બીજી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યુઝ કરો છો, જાવા બેઝ કે એન્ડ્રોઈડ બેઝ કોઈ પણ. ઓકે, તો ધેટ યુ કેન આઈડેન્ટિફાય ધીસ સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ ટુ બી સોલ્વડ. એટલે એ પ્રોબ્લેમ તમારે જોવાનું છે કે આમાંથી શું. હવે ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ, નેક્સ્ટમાં તમારે ટેકનિકલી જોવાનું છે કે હાઉ ઇટ ઇઝ અફોર્ડેબલ ઓર નોટ. ઇટ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ થ્રુ સમ ટેકનોલોજી. હવે તમારી ટેકનોલોજી તમારે ચેક કરવાની છે, જે તમારી પાસે અવેલેબલ છે, ઇઝ ધેર એફોર્ડેબલ ટુ યુ ઓર નોટ. ઓકે, અથવા તો યુઝર્સ તમે ડેવલપર છો તો યુઝરને પૂછવાનું છે કે તમારે શેના ઉપર વર્ક કરવાનું છે, તે આઈડેન્ટિફાય થશે. એના ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો, તો તમારો પહેલો પ્રોબ્લેમ ત્યાં સોલ્વ થયો. Solution integration, it delivers the result like document, program, data, net function, new product to those who requested the solution in the first place. તમારું જે ફર્સ્ટ પ્લેસ તે સ્ટેટસ ક્યુઓમાં જે તમે ક્વેશ્ચન રેઝ કર્યો હતો એનું સોલ્યુશન આન્સર આ લાસ્ટ સોલ્યુશન ઇન્ટિગ્રેશનમાં મળશે, રાઈટ. અને એમાં એ તમને ડોક્યુમેન્ટેશન ફોર્મમાં, એટલે તમે એક ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મમાં લખીને આપે કે હાર્ડવેર છે એ આ હાર્ડવેર પાર્ટ કયા કયા, તો કે વિન્ડોઝ OSની રેમ આટલી, કેપેસિટી હાર્ડ ડિસ્કની કેપેસિટી આટલી, આટલું બધું તમને ડોક્યુમેન્ટેશનમાં લખીને આપે. સોફ્ટવેર માટે સ્ટેટસ લખીને આપે. તો દેટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર. નાઉ સેકન્ડ વન, ઇફ યુ હેવ અનધર ક્વેશ્ચન દેન the second question you can raise in status queue. Okay, and then you can find out the result of that. Okay, so up till now whenever you have the questions you can process these whole stages, and you can now at the last you can finalize the whole answer of your questions. Okay, software engineering phases and stages easily map into these stages. easily આ સ્ટેજીસમાં આ દરેક ચાર સ્ટેજીસમાંથી તમે પાસ થઈ જાઓ એટલે તમારા લગભગ તમારા બધા જ ફેઝિસ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. ઓકે, નાઉ next one is where to apply this process model. Okay, the problem solving loop applies to software engineering work at different level. અલગ અલગ લેવલે તમારે જ્યાં જરૂરિયાત પડે ત્યાં આ લેવલ તમે અપ્લાય કરી શકો. It can be used to macro level when entire application is considered. macro level એટલે તમારે ક્યારે જરૂર પડે, એવું નથી કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમે પ્રોસેસ લેવલની જરૂર પડે. સ્ટાર્ટિંગમાં પણ જરૂર પડે, વચ્ચે પણ ક્યારેક જરૂર પડે, અને એટ ધ લાસ્ટ જ્યારે હોલ ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે ત્યારે પણ જરૂર પડે. ધેટ મીન્સ ધેટ ઇઝ સેઝ ઇન ધીસ પોઈન્ટ ધેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મેક્રો લેવલ, લાર્જ લેવલ, એન્ટાયર એપ્લિકેશન્સ આખી બની ગઈ છે અને પછી તમારે કંઈ ક્વેશ્ચન રેઝ થયો તો એ ક્વેશ્ચન્સ રેઝ કરવા માટે તમે કઈ ટેકનિક યુઝ કરી શકશો, ધેટ કેન બી આઈડેન્ટિફાય વિથ ધીસ પ્રોસેસ યુનિટ.
Okay, it can be at mid level when program components are being prepared. જ્યારે પ્રોગ્રામ બનતો હોય ત્યારે, એટલે કે એસડીએલસી લાઈફ સાયકલના કોડિંગ કે ડિઝાઇનિંગ લેવલ ઉપર પણ તમને જરૂર પડે કે તમારે કયો કોડ યુઝ કરવો, કઈ પ્રોસેસ યુઝ કરવી, કયા ફેઝ થ્રુ જવું, રાઈટ. તો એ વસ્તુ પણ તમે ત્યાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. એક માઇક્રો લેવલ, દેટ ઇઝ લો લેવલ યુનિટ ટેસ્ટિંગ, જ્યારે તમે હજી ડેવલપિંગ સ્ટાર્ટ જ કરો છો, રાઈટ. તો તમારે સોફ્ટવેર બેઝનો પ્રોગ્રામ ફંક્શનાલિટી જે છે એ મોડ્યુલ ચૂઝ કરવાના છે, તો એના માટે પણ તમે પ્રોસેસ યુનિટનો યુઝ કરી શકો. વેન પ્રોગ્રામ ઇઝ અંડર ડેવલપમેન્ટ, હજી ડેવલપ થાય જ છે, ટેસ્ટિંગ કોડિંગ ફેઝમાં તમે આવ્યા જ છો, ત્યારે પણ આ વસ્તુનો યુઝ કરી શકાય. થસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપ કેન બી યુઝ ટુ પ્રોવાઈડ એન આઈડિયલાઇઝ્ડ વ્યૂ ઓફ પ્રોસેસ. આઈડિયલાઇઝ્ડ વ્યૂ ઓફ પ્રોસેસ, જ્યાં આઈડિયલ જરૂર છે ત્યાં જ આ વસ્તુ તમે યુઝ કરી શકો છો. Okay, then each stage in the problem solving loop contains an identical problem solving loop which contains still another problem solving loop, and this continues to some rational boundaries for software, a line of code. આ વસ્તુ જે છે એ બેઝિકલી જે છે એ દરેક સ્ટેજમાં પણ પોતાનો ઇન્ટરનલ આખો લૂપ હોય. તમે એક ક્વેશ્ચન જે સ્ટેટસ ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે, સ્ટેટસ ક્યુ, એમાં કોઈ બીજા સ્ટેજીસ ન હોય, પણ બાકીના જે 3 સ્ટેજીસ છે, દેટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન, આઈડેન્ટિફિકેશન એન્ડ ટેકનિકલ એન્ડ સોલ્યુશન ઇન્ટિગ્રેશન, એની અંદર પણ બીજા એમાં જ પાછા લૂપ જનરેટ કરી શકીએ. લૂપની અંદર લૂપ, ઇફ એલ્સ કન્ડિશન્સ, તમે ઇફ એલ્સ લેડર તમે જે યુઝ કરો છો, એમાં પણ કન્ડિશનની અંદર કન્ડિશન, લૂપની અંદર લૂપ, આ વસ્તુ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ વસ્તુ અહીંયા પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપમાં પણ હોઈ શકે કે તમારો ક્વેશ્ચન્સ ડેફિનેશન જે છે, તો પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન ઘણી બધી છે, તો એમાં ફર્સ્ટ કઈ રેઝ કરવાની, એના માટે પણ એક લૂપ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો. તો એ વસ્તુ જે છે એ ધેટ ઇઝ સેઝ ઇન ધીસ પોઈન્ટ, ધેટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપ કન્ટેન્સ એન આઇડેન્ટિકલ પ્રોબ્લેમ લૂપ વિચ કન્ટેન્સ સ્ટીલ અનધર પ્રોબ્લેમ લૂપ ઇન ધીસ કાઉન્ટર ટુ સમ રેશનલ બાઉન્ડ્રીઝ. તમારી જે બાઉન્ડ્રીઝ છે એ બાઉન્ડ્રીઝની અંદર તમે બીજું પણ લૂપ જનરેટ કરી શકો. એનાથી તમને કયો કોડ યુઝ કરવો, કયા ફંક્શનાલિટી યુઝ કરવી એ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે. હાઉ ઇટ ઇઝ વર્ક એન્ડ હાઉ ઇટ સ્ટ્રીમ્સ, ધેટ ઇઝ shown in this next paragraph. પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપની અંદર જ પાછું લૂપ છે એક જ, રાઈટ. આ આપણું પહેલું બારનું લૂપ છે, એની અંદર આપણે બીજા લૂપ બનાવ્યા. તો પહેલું જે સ્ટેટસ છે એ સ્ટેટસ ક્યુ, બીજું જે બોક્સ બનાવ્યું છે કે જ્યાં પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન છે, એની અંદર પાછા ડેફિનેશનમાં તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે અગેઇન પાછું પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એક લૂપ આપેલું છે. ઓકે, એ જ રીતે સેમ નેક્સ્ટમાં ટેકનિકલ આઈડેન્ટિફિકેશનની અંદર પણ લૂપની અંદર પાછું લૂપ છે, અને સોલ્યુશન ઓફ ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર પણ લૂપની અંદર પાછું લૂપ છે, રાઈટ. બાય ધીસ યુ કેન સી મોર ઇનર લૂપ ઇન ધેટ. That's why in this diagram you can see the loop within a loop. Okay, the same way in this લૂપની અંદર લૂપ તમે કન્સિડર કર્યું છે, તો લૂપની અંદર એક પણ લૂપ હોઈ શકે ને બે પણ લૂપ હોઈ શકે. તો એ વસ્તુ તમને જે છે એ અહીંયા નેક્સ્ટમાં બતાવેલું છે. ઓકે, એ લૂપની અંદર એક લૂપ છે, એ લૂપની અંદર પાછા બીજું લૂપ છે, રાઈટ. 3 લૂપ્સ આર ધેર, રાઈટ. ફર્સ્ટમાં ખાલી એક જ લૂપની અંદર એક જ લૂપ હતું, અહીંયા લૂપની અંદર 2 લૂપ છે, કારણ કે અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેટસ ક્વેશ્ચન તો એક ક્યુ તો એક જ છે, પણ એમાં જ્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગમાં આવ્યા ત્યારે તમને અગેઇન પાછું સ્ટેટસ ક્યુ આવ્યું, અને એની અંદર પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશનની અંદર પણ પાછા ABCD, આપણે આગળ ફર્સ્ટ જ્યારે જોયું ત્યારે એમાં પણ ABCD એમ 4 સ્ટેજના નામ આપ્યા. તો અહીંયા પણ એ સ્ટેજ છે, એની અંદર પેલું આઉટર લૂપ કે જ્યાં સ્ટેટસ ક્યુ મોટો સર્કલ બતાવે છે, રાઈટ. બીજું જે સ્ક્વેર બતાવે છે એની અંદર અગેઇન પાછું એક સ્ટેટસ ક્યુ, અને એમાં પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ છે, એની અંદર 4 ABCD, right. That means A is again question queue. That means 3 times status queue are there for second stage problems definition, right. So that means there are 3 inner loop, counter loops are there, so you can solve this your problem within a loop. Okay, so this problem solving loop within the loop ની અંદર loop. પેલું આગળનું જે ડાયાગ્રામ હતો એ લૂપની અંદર 2 જ લૂપ હતા, આની અંદર લૂપની અંદર લૂપ 3, એટલે તમારે જેટલા બી લૂપ કરવા હોય એટલા તમે કરી શકો છો. દેટ્સ વાય યુ, અને એક નાનામાં નાનો પ્રોબ્લેમ પણ તમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપથી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. ઓકે, તો આઈ થિંક યુ ઓલ ઓફ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ડાયાગ્રામ. ધીસ આર ફર્સ્ટ ફિગર
and first box is for problem definition, and next is for technical views, and the last is solution integration, again question queue. ઓકે, અગેન નવો ક્વેશ્ચન્સ આવે, નવું ફંક્શનાલિટી આવે, એના માટે અગેન તમે પાછું લૂપ કન્સિડર કરો, અને લૂપની અંદર લૂપ પણ કન્સિડર થઈ શકે. તો ધેટ્સ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ લૂપ વિધિન ધ લૂપ. નાઉ નેક્સ્ટ વન, it is difficult to separate activity clearly because crosstalk occurs within a different stages. તમારે આખા સ્ટેજીસમાં કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ચાલુ જ છે, એકની અંદર બીજાની અંદર ત્રીજા. કદાચ એવું બને કે પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશનની અંદર 3 લૂપ તમારે લેવાનું છે, પણ ટેકનિકલમાં 3ની જરૂર નથી, 2 જ છે, રાઈટ. તો તમારે 2માંથી સીધા સોલ્યુશન ઇન્ટિગ્રેશનમાં જતું રહેવાનું છે. તો તમે કોઈ એક એક્ટિવિટીને સેપરેટ ના કરી શકો કે હા અહીંયા અત્યારે પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન ચાલે છે, અહીંયા અત્યારે ટેકનિકલ વ્યૂઝ ચાલે છે, પછી એનું સોલ્યુશન ઇન્ટિગ્રેશન ચાલે છે, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ એકબીજા ઉપર એ ડિપેન્ડન્ટ છે. ધેટ્સ વાય યુ કેન નોટ સેપરેટ ધીસ એક્ટિવિટીઝ ક્લિયરલી. ઓકે, this simple view leads to an important conclusion given the repetitive nature as shown in figure. દરેકમાં રિપીટેટિવ નેચર, એકનો એક વસ્તુ 4 સ્ટેજીસ છે, રિપીટેડ થયા જ રાખે છે લૂપમાં, રાઈટ. તો ધેટ ઇઝ શોન ઇન ફિગર, કે આગળની ફિગરમાં એ જ વસ્તુ આપણને આપી છે. ઓલ 4 સ્ટેજીસ અપ્લાય ટુ ધ એનાલિસિસ ઓફ કમ્પ્લીટ એપ્લિકેશન્સ એન્ડ ધ જનરેશન ઓફ અ સ્મોલ સેગમેન્ટ ઓફ કોડ. આખું એનાલિસિસ એપ્લિકેશન્સ, આખી એપ્લિકેશન્સ માટે જ્યાં ફંક્શન્સ ને મોડ્યુલ છે, અને એ બધા માટે તમે લૂપ જનરેટ કરાવી શકો, લૂપનો યુઝ કરી શકો, અને કોડ જનરેટ થઈ શકે, રાઈટ. એઝ વર્ક પ્રોગ્રેસ toward complete system, the stages are applied recursively to users' need and develops technical specification of software. આખા પ્રોસેસમાં, વર્ક પ્રોસેસમાં યુઝરની જે જરૂરિયાત છે, નવા સ્પેસિફિકેશન આપે, તો એના માટે પણ તમારો ક્વેશ્ચન છે, તો એ સ્પેસિફિકેશનમાં કઈ જગ્યાએ તમારે એને ચેન્જીસ કરવા પડે, કારણ કે ઇટરેટિવ મોડેલ પણ ઘણા બધા આવશે. આપણી પાસે ઘણા બધા મોડેલ છે. પ્રોસેસ મોડેલ જે છે એની અંદર પાછા 2 ટાઈપના મોડેલ આવશે, સિક્વન્શિયલ મોડેલ અને ઇટરેટિવ મોડેલ, રાઈટ. તો એમાં જ્યારે ચેન્જીસ આવશે યુઝરનું કે આવી રીતે નહીં, હવે ફંક્શનાલિટીમાં આ ચેન્જ કરીને આપો, તો એટ ધેટ ટાઈમ તમારે એ વસ્તુ જે છે એ મૂકવાની થાય. ઓકે, તો એ જે મૂકીશું ત્યારે એ યુઝરની કઈ જરૂરિયાત છે એના ઉપરથી આખું મૂકવાનું છે, અને પછી જે બીજું ડેવલપર્સની ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન એની પાસે શું છે ને એમાં એ ફંક્શનાલિટી ડેવલપ થઈ શકશે કે નહીં, એના વ્યૂ પરથી પણ પ્રોસેસ મોડેલ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ જે રિક્વાયરમેન્ટ નવી આવી છે એ પોસિબલ છે કે નહીં, અને એનો આન્સર તમે પ્રોસેસ મોડેલથી કરી શકો છો. ઓકે, there are 2 categories of the process model. 2 ટાઈપની કેટેગરી છે, linear sequential model and iterative model. લિનિયર મોડેલ શું કહેવાય કે લિનિયર મોડેલ છે એમાં સિસ્ટમેટિક સિક્વન્સ જ જનરેટ થતી હોય. સિક્વન્સ કઈ રીતની, તો કે એક ફેઝ છે, એ ફેઝમાંથી બીજા ફેઝમાં જાઓ છો, એક સ્ટેજમાંથી બીજા સ્ટેજમાં જાઓ છો, તો પહેલું સ્ટેજ કમ્પ્લીટલી હોય અને પહેલું લેવલ કમ્પ્લીટ હોય, પછી જ તમને નેક્સ્ટ લેવલમાં જવા દે. અને એ આખું લેવલ તમે કઈ રીતે કમ્પ્લીટ કરો, તો કે બાય કમ્યુનિકેશન્સ, બાય પ્લાનિંગ, બાય મોડેલિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ, એટલે કે એનું ઇન્ટિગ્રેશન્સ. ઓકે, આ જે છે એ આખા સિક્વન્સ થ્રુ, એટલે એ સિક્વન્સ થ્રુ જ તમારે હોલ પ્રોસેસ જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. બટ એમાં એક ખાસ છે કે લિનિયર સિક્વન્શિયલ મોડેલ છે એમાં તમારે ચેન્જીસ આવે, ડેવલપ થઈ ગયા પછી જો કોઈ ચેન્જીસ આવે તો એ સિક્વન્શિયલ મોડેલથી થઈ શકે નહીં. હા, જ્યારે તમારું રિક્વાયરમેન્ટ ને સ્પેસિફિકેશન ફિક્સ હોય કે એમાં ક્યારેય ચેન્જીસ આવશે જ નહીં, એ જ વસ્તુ તમારે કરવાની છે, તો તમે એ સિક્વન્શિયલ મોડેલથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, તમારું ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટનું કરી શકો. પણ ઇન કેસ કે ઇન પાસ્ટ કાંઈ પણ ચેન્જીસ આવશે, યુઝર એવી રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી કે મને ફ્યુચરમાં ક્યારેય એમાં ચેન્જીસ હોય તો તમારે એ કરી આપવાના, તો ત્યારે તમારે સિક્વન્શિયલ મોડેલ જે છે એ પોસિબલ ના બને. એના માટે તમારે ઇટરેટિવ મોડેલનો યુઝ કરવો પડે, કે જ્યાં ઇટરેટિવલી તમે રિપીટેડલી એમાં કાંઈ ચેન્જીસ આવે તો એ ચેન્જીસ તમે કરી શકો છો, રાઈટ. દેટ ઇઝ ઇટરેટિવ મોડેલ. ઇટરેટિવ મોડેલનું મિનિંગ, ઇટરેટિવનો મિનિંગ જ એ થાય, ઇટરેટિવ મિનિંગ ઇઝ repeatedly. Iteration is repeated process, multiple time process, right? The iterative model, that means repeatedly you can do it, right? Let's give one example that long division. તમે કોઈ ડિવિઝન કરો છો, આખું એક ટેબલનું ડિવિઝન,
રાઈટ. ફેબોનાસી સિરીઝ બનાવો છો તો શું કરો છો તમે, એક લૂપ છે એને 3 થી 4 વાર છે એ ફેરવવાનું છે, રાઈટ. તો એની અંદર તમારે એ લૂપને મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ છે એ એકનું એક લૂપ યુઝ થાય છે. તમે પિરામિડ બનાવો છો એમાં પણ પિરામિડમાં તમારે એક લાઇનમાં 5 થી 6 1 પ્રિન્ટ કરાવવાના છે, તો 5 ટાઈમ્સ એ તમારે પ્રિન્ટ કરાવવાના છે, તો એ આખું જે કોડ છે એ 5 ટાઈમ્સ રન થાય, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇટરેશન. ઓકે, 5 ટાઈમ્સ એ રન થાય છે તો એ ઇટરેશન છે. એ કોડ છે એ ઇટરેટિવ કોડ છે કે એને રિપીટેડલી તમે કોડનો યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, દેટ્સ વાય સમ ઓફ ઇટરેશનની અંદર તમે રિકર્સનનો પ્રોગ્રામ પણ તમે કરો છો, રાઈટ. રિકર્સન મીન યુ કેન યુઝ ઇટ સો મેની ટાઈમ્સ. ઓકે, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિકર્સન. અને બ્રાન્ચનો યુઝ કરો છો, ઇન્ટીજર બ્રાન્ચનો, કે જ્યાં તમારે બ્રાન્ચ રિપીટેડલી યુઝ કરવાની હોય. તમારે એક આખી અરે બનાવેલી છે અને અરેમાં મેક્સિમમ ને મિનિમમ નંબર કયા છે એ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તમારે શું કરવાનું, અરેના બધા જ નંબરને ટર્ન બાય ટર્ન એક પછી એક, રાઈટ, એ બધાને એ કન્ડિશનમાં લઈ જશે અને કન્ડિશન ચેક કરશે. જે હશે તો એને ટેમ્પરરીમાં જઈને પાછો ઉપર લઈ જશે. આજે આપણે પ્રોગ્રામ યુઝ કરીએ છીએ એ શું છે કે લૂપને તમે કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટેડલી 5 ટાઈમ્સ 6 ટાઈમ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ અરે લેન્થ તમે એ લૂપનો કોડનો યુઝ કરો છો. તો દેટ ઇઝ ઇટરેશન કોડ, ઇટરેટિવ કોડ. Okay, so these are 2 types of model. On that basis of, on that logic of this process model is divided in, categorized in 2 type of model: linear sequential model and iterative model. સિક્વન્શિયલ મોડેલની અંદર સ્પેસિફિકેશન્સ કે યુઝરના કંઈ ચેન્જીસ થાય નહીં અને ફિક્સ હોય તો જ તમારે લિનિયર સિક્વન્શિયલ મોડેલ યુઝ કરવાનું. ઇટરેટિવ મોડેલ ત્યારે યુઝ થાય જ્યારે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડે બાય ડે ચેન્જીસ થતી રહેતી હોય, તો એ ચેન્જીસ તમે કરી શકો એટલા માટે ઇટરેટિવ પ્રોસેસ મોડેલનો યુઝ કરવાનો. Okay, so what are that iterative? By that categories, what are the models are there? That is listed in the next slide. That is linear sequential model. There are 2 types of model: waterfall model and V-shaped model. And iterative model, that is iterative or incremental model, spiral model and prototype model. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ બિગ બેંગ મોડેલ. એમાં એ કોઈ કેટેગરી જ નથી કે એમાં કોઈ ટાઈપની પ્રોસેસ જ નથી, એમાં સિક્વન્શિયલ નથી ને ઇટરેટિવ નથી. એ જમ્પિંગ ટાઈપની કેટેગરીઝ છે કે તમે કોઈ પણ ફેઝમાંથી ક્યાંય પણ ફેઝમાં જમ્પ કરી શકો. ધીસ ઓલ મોડેલ્સ આર બેઝડ ઓન ધ એસડીએલસી લાઈફ સાયકલ. ખાસ આ વસ્તુ યાદ રાખજો, દરેક મોડેલ છે એ એસડીએલસી લાઈફ સાયકલને તો ફોલો કરવાનું જ છે અને એના બેઝિસ ઉપરથી જ પ્રોસેસ મોડેલ જનરેટ થશે અને એ બધા જ ફેઝિસ છે એ અહીંયા પણ ફોલો થવાના છે. ખાસ ખાલી પ્રોસેસની મોડેલની પ્રોસેસિંગ ટાઈપ તમારે ચેન્જ કરવાની છે. ફેઝિસ તો એસડીએલસીના જ છે. ઓકે, ઓન ધેટ બેઝિસ વી વિલ યુઝ ધ મોડેલ વિચ એવર ધ પ્રોજેક્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડેવલપ. તમે જે પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરવા જવાના છો એના બેઝિસ ઉપરથી જ તમારે એ આ મોડેલ છે એ ચૂઝ કરવાનું છે કે એ મોડેલ થ્રુ તમે આખો પ્રોજેક્ટ છે એ ડેવલપ કરવાનો છે અને પ્રોજેક્ટનો બેઝ છે એ એસડીએલસી લાઈફ સાયકલ ઉપર જ રહેશે. ઓકે, તો દેટ્સ ઇટ. we are stop this lecture here. In next lecture we are go through the each and every models separately and we understood how it works. Okay, તો બધા જ મોડેલ જે 6 મોડેલ છે એ 6 મોડેલ આપણે ભણવાના છે અને એ નેક્સ્ટ લેક્ચર નેક્સ્ટ સેશનમાં we will continue with it. Okay, till that goodbye and stay safe.